الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوی صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ اسلام کے اندر ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پہننے کے آداب، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ تو آج انہی آداب میں سے عطر اور لباس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لباس پہننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور لباس کس طرح ہونی چاہیے اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اسی طرح عطر لگانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور عطر کے متعلق کچھ باتیں جو لوگ سمجھتے ہیں جو صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق کچھ باتیں آج آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ لباس کا بھی ایک اثر سامنے والے انسان پر ہوتا ہے۔ اگر اچھا لباس اگر پہنتا ہے انسان تو سامنے والے پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر یعنی وہ سامنے والا انسان کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور خود جو انسان وہ لباس پہنتا ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اچھا لباس ہوگا تو اچھے اثرات پڑیں گے، اگر خراب لباس ہوگا تو خراب اثرات انسان پر پڑیں گے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت ہی عمدہ لباس پہن کر خطبہ دے رہے تھے، بہت ہی اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد جب گھر آئے تو فوراً اتار کر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آئندہ سے یہ لباس میں نہیں پہنوں گا۔ تو پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ لباس پہنتا ہوں تو میرے اندر تکبر محسوس کرتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں، تو یہ لباس کے اثرات انسان کے روح پر پڑ جاتے ہیں، تو میں فخر محسوس کرتا ہوں، اس لیے آئندہ سے یہ لباس میں نہیں پہنوں گا۔ اگر دیکھا جائے تو لباس تو پہننا جائز ہے، عام لباس پہننا جو کہ صحابہ کے زمانے میں جائز لباس تھا، وہی لباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنا ہے، لیکن لباس کا اثر روح پر ہو رہا ہے، لباس کا اثر نفس پر ہو رہا ہے، تو یہ اثرات روح پر بھی پڑتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں دل اچھا ہے تو کیا ہے تو بھی کرے جا، دل صاف رہنا کیا ہے تو بھی کرے جا، کیا دوسرے عورتوں سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ دل صاف ہے، کیا بھی ہوتا نہیں، دوسرے لوگوں سے بات کرتا ہے کہتا ہے دل صاف ہے، کیا بھی ہوتا نہیں، کرے جا ایسا۔ تو یہ ایسی باتیں جو ہیں جو صحیح ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے سوالات ایک پھل کے مثال کی طرح ہے۔ پھل کے یعنی ایک پھل جس طرح ہوتا ہے، اگر اس کے اندر سڑ جاتا ہے تو باہر اس کے چھلکے پر اس کا اثر دکھنے لگتا ہے، تو انسان اگر اندر سے سڑ جاتا ہے تو باہر اس کے اثرات اس طرح کے باتوں میں اور اس طرح کے سوالات کے اندر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اور اللہ بھی یہی کہتا ہے وَظَاهِرُ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، کہ جو انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی چیز باہر ظاہر ہوتی ہے، باہر دکھنے میں آتی ہے۔ تو یہ صرف باتیں ہوتی ہے، دل صاف ہے تو کیا ہے تو بھی کرے جا، میرا دل پاک ہے، دل پاک ہے، یہ جتنے بھی باتیں ہیں بکواس کی باتیں ہیں، ایسے باتوں کا بے اثر ہے، کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد شریعت کے اندر لباس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے چار قسم ہیں جو مقرر شریعت نے مقرر کیے ہیں، لباس کے شریعت نے 4 اصول اس کو متعین کیے ہیں۔ پہلا ایک یہ کہ لباس ایسا ہو کہ اس سے سطر ڈھانکا جا سکے، سطر یعنی
मर्द है तो कमर से लेकर घुटने तक, यानी घुटने से नीचे तक ये मर्द का सतर है। औरत है तो सिर्फ चेहरा, हथेली और पाँव, ये तीन चीजें दिख सकती है, बाकी पूरे का पूरा औरत का बदन सतर है। तो ये लिबास ऐसा होनी चाहिए कि जिससे मर्द हो या औरत अपना सतर ढांकनी चाहिए, एक तरीका ये है। और आजकल के अंदर लिबास पहनते हैं और उसके अंदर कुछ उयूब पाए जाते हैं। नंबर 1 लिबास ये है कि पहनते हैं तो टाइट होता है, इतना टाइट होता है कि उसका साफ्ट नजर आने लगता है, उसका साफ्ट, जैसे कि जीन्स पहनते हैं इतना टाइट पहनते हैं कि उसके पीछे से उसका पिछवाड़ा सब दिखने लगता है। औरतें इतनी टाइट लेगिंग्स वगैरह पहनती है, इतना साफ पहनती है कि उसके सामने भी उभरा हुआ दिखता है, पीछे भी उभरा हुआ दिखता है, यानी उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी का शेप जो है वो सामने वाले को दिखाई देने लगता है। एक तरह इतना टाइट लिबास पहनते हैं, तो ये लिबास के अंदर ऐब की चीज है। दूसरा लिबास पहनते हैं, ऐसा पहनते हैं जिससे पहनना भी ना पहनने की तरह, यानी जालीदार लिबास, जो पहनने के बावजूद अंदर का जिस्म दिखने लग जाता है। जैसे औरतें जाली वाली लिबास पहनती है कि अंदर क्या पहनकर है वो भी दिखने लग जाता है, तो ऐसा ये जाली वाला लिबास। ये दोनों लिबास के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत की निशानियां हैं। कल क़यामत के दिन करीब ऐसा जमाना आएगा कि औरतें कपड़े पहनेंगी लेकिन ना पहनने के बराबर, ना पहनने के बराबर। उस जमाने में लोगों को समझना मुश्किल था, लेकिन आज के जमाने में देखा जाए हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। ना पहनने के बराबर क्या है, इतना टाइट लिबास पहनी है कि पूरा स्ट्रक्चर उसे सामने वाले को मालूम हो जा रहा है, कहाँ उभरा है, कहाँ कम है, कहाँ कैसा है, सब सामने वाले इंसान को मालूम हो जाता है। दूसरा, इतना बारीक लिबास पहनती है, जैसे शादियों वगैरह में जाकर देखो तो पूरा सामने वाले को दिख जाता है। तो ये दो लिबास से मना फरमाया है। तीसरा यह है कि पूरा बदन ना ढके, ऐसा लिबास पहनती है जिससे पूरा बदन नहीं ढक सकता, कभी हाथों के पास खुला रह गया, कभी है ना दूसरी तरह से खुला रह गया, इस तरह। तो ऐसा लिबास, ये तीनों लिबास पहनना जो सतर ढांकने के बराबर नहीं हो सकता है, तो ऐसे तीनों लिबास दुरुस्त नहीं है, ये लिबास पहनना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो लिबास पहनने का पहला उसूल यह है कि सतर पूरा ढांका जाए, सामने वाले को किसी किस्म का कुछ चीज भी, कोई भी चीज ना दिखाई दे, एक लिबास ये है। और दूसरा ये है कि दूसरा लिबास का मकसद ये है कि खूबसूरती इस्तेमाल करना। लिबास इंसान पहन रहा है खूबसूरती इस्तेमाल करने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए लिबास पहनता है, अच्छे से अच्छा लिबास, क्यों, मैं खूबसूरत दिखूं, मैं खूबसूरत रहूं, इसके लिए इरादे से पहनता है, तो ये पहनना दुरुस्त है। इसी तरह अपना दिल खुश करने के लिए, मैं अपने आप को दिल खुश करना चाहता, ये कपड़े पहने तो मेरा दिल खुश हो जाता, इस इरादे से कपड़े पहनता है, जायज है। इसी इरादे से अपने आप को खुश करने के लिए महंगा लिबास लेकर पहनता है, चाहे वो कितना भी महंगा हो, तो ये भी पहनना जायज है। बाज लोग कहते हैं कि सस्ता पहनो, बाकी के पैसे खैरात करो और इसराफ करने से अपने आप को बचाओ। तो उन लोगों का मसला यह है कि अगर कोई इंसान अपने आप को खुश करने के लिए अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा भी कपड़ा पहनता है तो इसराफ में दाखिल नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा लिबास इंसान खरीद कर पहन सकता है। और अब कोई लिबास ऐसा है जो पहनता है तो अपने आप को आराम पहुंचता है, यानी एकदम कॉटन पहन रहा है, एकदम सॉलिड कॉटन, अच्छा लिबास पहनता है, वो पहने तो क्या होता है, इंसान को खुश होता है, आराम होता है कि पकना वगैरह नहीं होता, पसीना वगैरह नहीं पड़ता, आराम रहता है। ऐसा इरादे से अच्छे से कॉस्टली लिबास अगर कोई इंसान खरीद कर पहनता है तो ये पहनना भी जायज है। दूसरा मसला यह है कि मालदार के वास्ते घटिया कपड़ा पहनना दुरुस्त नहीं है। मालदार के वास्ते अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने अच्छा माल दे रखा है, अच्छी वसाअत दे रखी है, तो ऐसे इंसान को घटिया कपड़े पहनना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, बाहर फंक्शनों में जाना हो तो उम्दा से उम्दा लिबास पहनकर जाते हैं, मस्जिद को आना हो, जुम्मे की नमाज को स्पेशली आना हो तो एक लुंगी स्पेशल जुम्मे नमाज के वास्ते रखे होते हैं, वो पहन को आते हैं। जुम्मे की नमाज को जाना है तो बनी रहता और वो लुंगी रहती और वही पहनकर आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये सही तरीका नहीं है। तो जो लिबास पहनकर
बाहर आराम के साथ इंसान जा सकता हो, ऐसा लिबास तो कम से कम दर्जा तो ये है कि ऐसा लिबास पहनकर आनी चाहिए। हालांकि बाज़ उलमा ऐसे भी और बाज़ अल्लाह वाले ऐसे भी हैं जो नमाज के लिए मखसूस लिबास रखे हुए होते थे। बाज़ अल्लाह वाले ऐसे थे कि नमाज पढ़ना है तो ये लिबास पहनकर जाना, नॉर्मल रहे तो नॉर्मल लिबास पहनना। तो ऐसा नमाज के वास्ते आना हो तो मखसूस लिबास रखना तो दुरुस्त है, लेकिन ऐसा घटिया लिबास रखना जो बिल्कुल देखने के भी काबिल ना हो, ना उसके अंदर उसकी खूबसूरती दिखती है बल्कि घटिया इंसान समझा जाता हो, ऐसा लिबास पहनना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और दूसरा मसला यह है कि मालदार के वास्ते अगर अल्लाह ने पैसे दे रखा है, अल्लाह ताला ने अच्छा पोजीशन रखा है, तो उसको घटिया लिबास पहनने से मना फरमाया है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, देखे तो एकदम घटिया लिबास पहने हुए थे। तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास बकरे, घोड़े, ऊंट, सोना, दिरहम वगैरह कुछ है? तो यानी कुछ माल तुम्हारे पास है, ये पूछना अल्लाह के नबी का मकसद था। तो सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के नबी मेरे पास सब कुछ है, सोना भी है, चांदी भी है, बकरे भी है, ऊंट भी है, गाय भी है, सब मेरे पास मौजूद है। तो सहाबी कहने लगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कम से कम अच्छा लिबास पहन लिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मैंने जो नेमत बंदे को दी है वो इस्तेमाल भी कर रहा है या नहीं, अल्लाह ताला देखना चाहता है। तो लिहाजा मालदार माल अल्लाह ने दे रखा है तो अच्छा लिबास पहनने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह कीमती लिबास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक चादर खरीदी थी, वो चादर 2000 दिनार थी। 2000 दिनार, एक दिनार होता है सोने के 4 ग्राम 25 मिलीग्राम का एक कॉइन होता है सोने का दिनार। अगर उस जमाने के हिसाब से आज के जमाने में कन्वर्ट करें तो 2000 को 4 से कन्वर्ट करो तो 4 के बाद 8000 बन जाती है, करीब 8000 ग्राम का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी एक कॉइन है 4 ग्राम का, इस तरह 2000 दिनार देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिबास को खरीदा है। आज के सोने के हिसाब से देखा जाए तो वो लिबास का रेट करोड़ों में चले जाता है। इतनी कीमती लिबास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनकर खरीदी है। तो ऐसा लिबास अगर कोई मालदार शख्स पहनना चाहता है, चाहे उसका कॉस्ट खरीदने में लाखों में हो, करोड़ों में हो, तो पहनना समझता है तो पहनना जायज है। कब ये? जबकि अपने आप को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, ब्रांडेड बताने के लिए कि मैं बड़ा मालदार हूं बताने के लिए इस इरादे से पहनता है तो वो भी गुनाह हो जाता है और इसराफ बन जाता है। ये सब उस वक्त सही नहीं होगा, बल्कि अपने आप को खुश करने के लिए। अब लोग कहेंगे नहीं तो मैं खाली अपने आप को खुश करने पहन लिया। अल्लाह को तो मालूम है उन अपने आप को खुश करने पे ना की, लोगों को दिखाने पे ना की, ब्रांडेड बताने पे ना की, वो अल्लाह को मालूम है, वो जाने। हमारे पास अगर आकर कहता है कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए पहनता हूँ तो हमें यही कहेंगे कि भाई मसला यही है कि जायज है, लेकिन अगर उसका दिल का इरादा क्या है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह उसके हिसाब से उसका फैसला फरमाएगा। मसला तो यही है कि कीमती लिबास इंसान को पहनना दुरुस्त है। और इसी तरह इसराफ करने के इरादे से और तकब्बुर के इरादे से कोई भी कपड़ा पहनना और दिखावे के इरादे से कोई भी कपड़ा पहनना जायज नहीं है। ये एक दूसरा उसूल था। तीसरा उसूल यह है लिबास का कि तशबीह से बचना। तशबीह यानी दूसरों के मुशाबहत, दूसरों के जैसे पहनने से अपने आप को बचानी चाहिए। जैसे आजकल कैसे मर्द हजरात के लिबास औरतें पहन लेती है, औरतों के लिबास मर्द हजरात पहनते हैं, उनके मुशाबे उनके जैसा पहनते हैं। तो ऐसा पहनना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जिसके अंदर दूसरों के मुशाबे होती हो और दूसरों की तरह बनने के लिए पहनते हैं। जैसे भाई ये पैंट पहनना है, वहां से फटा है ना, बोले तो बोलता है फलाने मूवी में फलाने हीरो पहना है, उस वास्ते मैं भी पहनता हूँ। यहाँ फटा है ना तो वो हीरो कैसा फटको है, इस वास्ते मैं ये लिबास पहनता हूँ। तो इस तरह दूसरों के तशबीह में, दूसरों की तरह बनने के इरादे से अगर कोई इंसान कपड़े पहनता है तो वो कपड़े पहनना भी दुरुस्त नहीं है। अगर वही लिबास क्या अपने खुशी से, अपने इरादे से, अपने आप को राजी करने के लिए, अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए पहनता है तो यह तो पहनना जायज है।
اور دوسروں کے غیر قوموں کے، مثلا ہم لوگ پگڑی باندھتے ہیں تو سکھ بھی پگڑی وغیرہ وہ لوگ باندھتے ہیں، تو وہ پگڑی باندھ رہا ہے تو ان کے جیسا دکھ رہا ہے، سکھوں کی طرح وہ پگڑی دکھ رہا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے یا سنت ادا کرنے کے لیے پگڑی پہن رہا ہے تو اس طرح پگڑی پہننا درست ہے، اگرچہ وہ دوسروں کے مشابہ ہوتی ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں خوبصورتی کو ابھارنے کے لیے لوگ پہنتے ہیں۔ اگر کوئی انسان زنار پہنتا ہے، زنار بولے تو جیسے کنبی وغیرہ لوگ کیا کرتے ہیں، تاگا ڈال لیتے ہیں، گردن کے پاس سے کمر تک ایک تاگا ڈالتے ہیں، اسے زنار کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ زنار پہنا، کیوں؟ بس ایسے ہی پہن لیا ہے، خوبصورتی کے لیے یا دوسرے مقصد کے لیے پہن لیا ہے، تو اس خوبصورتی کے ارادے سے اگر دوسروں کے جیسا پہنا ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر یہی دوسروں کے جیسے بننے کے واسطے پہنتا ہے، ان بھی کنبی بنا میں بھی کنبی بنتا ہوں بول کر ایسا پہنتا ہے تو تب تو یہ ناجائز بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو عورتیں کیا کرتی ہے، بٹو لگا لیتی ہے، سر پر پیشانی پر بٹو وغیرہ لگاتی ہے، تو وہ خوبصورت بننے کے ارادے سے اگر لگاتی ہے، تو اسی طرح کوئی مسلم خاتون اگر بٹو لگاتی ہے تو وہ خوبصورت بننے کے واسطے اپنے شوہر کے پاس خوبصورت دکھوں، اپنے شوہر کو اچھا دکھوں، اس ارادے سے لگاتی ہے تب تو جائز ہے۔ نہیں اس کے جیسا میں بھی دکھنا، اس کے جیسا میں بھی بننا بول کر ارادے سے لگاتی ہے تب درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان سوٹ پتلون پہنتا ہے، یعنی سوٹ بوٹ جو ہوتا ہے سوٹ وہ پہنتا ہے، تو وہ پہنتا ہے ارادہ کیا ہے، میں بھی انگلش والا دکھنا، میں بھی امریکن دکھنا، میں بھی برٹشن دکھنا، اس ارادے سے پہنتا ہے تب تو درست نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خوشی کے لیے یا کوئی کمپنی میں میں ایسا جاؤں گا تو جلدی مجھے جاب مل جائے گا، اس ارادے سے پہنتا ہے، یا کمپنی کا آرڈر ہے کہ سوٹ لباس میچ رہنا، اس طرح تو ایسا رول کی وجہ سے پہنتا ہے تب تو جائز ہے۔ اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے میں بھی انگلش والا جیسا دکھنا، میں بھی برٹن جیسے دکھنا، میں بھی امریکن دکھنا، اس ارادے سے پہنتا ہے تو تب تو درست نہیں ہے۔ تو دوسروں کی تشبیہ کے لیے جو بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ پہننا درست نہیں ہے، اپنے آپ کو خوشی اور اپنی ضرورت کے لیے پہنتا ہے تو تب تو درست ہے۔ چوتھا اس اصول یہ ہے، تکبر کا لباس حرام ہے۔ تکبر کا لباس یعنی جو دکھلاوے کے لیے، جو دوسروں پر فخر دکھا رہا ہے، برانڈڈ بتا رہا ہے کہ میں برانڈڈ کپڑے پہنا ہوں، فلانے برانڈ کے کپڑے، پولو برانڈ کے کپڑے، الن سلی کے کپڑے، اس طرح پیٹر انگلینڈ کے کپڑے بول کر دکھاوے کے لیے برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے تو یہ تکبر کا لباس سمجھا جائے گا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے کپڑے پہنا ہے، ٹخنا یعنی پاؤں کے پاس نیچے جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں، اس سے بھی نیچے اگر کوئی انسان لٹکاتا ہے، پہنتا ہے کپڑے، تو یہ کپڑے چاہے لنگی پہن رہا ہو چاہے پینٹ اس سے نیچے لٹک رہی ہو، تو اس طرح ٹخنے سے نیچے لٹکے ہوئے کپڑوں کو پہننا بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے، جو انسان پہنتا ہے وہ تکبر کی علامت ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں ہمارے اندر تکبر نہیں نا، ہمیں پہنے تو جائز ہے کیا؟ اور وہ لوگ سوال یہ بھی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تکبر کی وجہ سے اپنے لنگی کو یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو اس کی تکبر کی علامت ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے بتائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ٹخنے سے اوپر ہی باندھتا ہوں، گڑ کے کمر پر اچھی طرح باندھتا ہوں، لیکن جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو میرا لنگی جو ہے ٹخنے سے نیچے اتر جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، تو کیا یہ میرے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تو اس میں سے نہیں ہے۔ تو اب لوگ مثال دیتے ہیں، یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر نہیں نا، میرے اندر ایسا فخر کا ایسی چیز نہیں ہے، تو کیا میں پہن سکتا ہوں، کیا ایسا گڑ کے ٹخنے سے نیچے لٹکا سکتا ہوں کیا لنگی؟ تو ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، میرے اندر فخر نہیں ہے، ایسا کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے ایسے کپڑوں کو بس پہننے سے، یعنی جو ٹخنے سے نیچے لٹکتے ہو، ایسے کپڑے پہننے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اگر پہن لیتے ہیں تبھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ تو ایسے یہ 4 اصول ہیں جو انسان کو لباس پہنتے وقت، خریدتے وقت ان باتوں کا خیال کرنی چاہیے۔
नंबर 1 ये है कि लिबास जो है वो सतर छुपने के लिए हो। नंबर 2 ये है कि खूबसूरती इख्तियार करने के लिए। नंबर 3 दूसरों की तशबीह से बचना जरूरी है। चौथा ये है कि तकब्बुर का लिबास ना हो। ऐसा लिबास, ये 4 उसूल को रखकर लिबास को खरीदनी चाहिए। और इसी तरह कपड़ों में कौन से कपड़े पहनना अच्छा है, तो फरमाते हैं कि सफेद रंग का कपड़ा सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे कलर के भी कपड़े पहने हैं, कभी हरे जो जर्द रंग के आते हैं वो भी पहने हैं, कभी दूसरे कलर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कलर के कपड़े भी पहने हैं। क्यों? ताकि उम्मत को आसानी पैदा करने के लिए। और दूसरा यह है कि लाल कपड़े, एकदम प्योर लाल आता है, तो ऐसे कपड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनने से मना फरमाई है। और इसी तरह दूसरे कलर के कपड़े पहनना जायज है, लेकिन लाल कपड़े पहनना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। जैसे हिंदू वगैरह के लोग जो अपने काशायम रंगू कहते हैं ना, वो ऑरेंज कलर जो आता है, ऐसे तो ऐसे कपड़े पहनने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो यह है लिबास के आदाब। अब कुछ इतर के आदाब भी सुन ले और इतर के कुछ मसाइल भी। तो पहला मसला तो यह है कि मर्द और औरत को दोनों को इतर इस्तेमाल करना दुरुस्त है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतर इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक के अंदर इतर की खुशबू आती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वास्ते अंबर और मुश्क इस्तेमाल किया करते थे। तो एक और दूसरी बात यह है कि इतर इस्तेमाल करना तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, तमाम अंबिया की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई इंसान हदिये में खुशबू अतर वगैरह पेश करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उसको रद्द नहीं फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुश्क और अंबर इस्तेमाल फरमाते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर और दाढ़ी पर खुशबू लगाते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर और दाढ़ी पर खुशबू लगाया करते थे। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं अपने हाथों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाया करती थी। तो ये अहादीस है। तो अल्लाह इससे मालूम होता है इन तमाम अहादीस से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतर बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। और मस्जिद नबवी के अंदर काफूर से मिला हुआ ऊद को सुलगाया जाता था, ऊद की धुनी दी जाती थी मस्जिद नबवी के अंदर। कभी खालिस ऊद की धुनी दी जाती थी, कभी काफूर मिला हुआ ऊद की भी धुनी दी जाती थी। तो मस्जिदों के अंदर ऊद बत्ती लगाना, ऊद की धुआं देना, खुशबू लगाना, खुशबू के वास्ते कोई रास्ता इख्तियार करना दुरुस्त है, इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि मस्जिद के अंदर जब आए नमाज पढ़ने में आसानी हो। मस्जिद के अंदर से अगर कोई बदबू है तो बदबू खत्म हो जाए। तो इस तरह दूसरे चीजों के वास्ते, यानी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने, जिक्र करने में राहत महसूस हो, सुकून महसूस हो, इत्मीनान हो, इस इरादे से अगर कोई इंसान मस्जिद में ऊद की बत्ती लगा रहा है, अगर ऊद की धुआं दे रहा है, तो इस तरह ऊद की धुआं देना जायज है। और इसी तरह इतर और धुनी देना दोनों सुन्नत है। यानी इतर की धुआं देना, तो इतर लगाना एक सुन्नत है, और इसी तरह इतर की धुआं देना। जैसे पहले जमाने में औरतें क्या करती, अपने बालों को ऊद की धुआं देती थी, नीचे ऊद रखती थी, बालों को उसके ऊपर लगाकर ऊद की धुआं देती थी। आजकल तो बहुत कम हो गया है, तो पहले जमाने में इस तरह क्या करती थी, ये भी एक सुन्नत है। अगर कोई इंसान इसी तरह वो ऊद के धुआं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अपने बॉडी को, अपने सर को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी उठाकर ऐसा रखते थे ताकि धुआं यानी दाढ़ी को लगे, इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। कभी अपने बालों को ऊद की धुआं दिया करते थे। तो ये ऊद का धुआं देना, अपने बॉडी को देना, चाहे सर को दे, चाहे दाढ़ी को दे, मस्जिद के अंदर लगाए, घर के अंदर लगाए, ये जितने भी हैं सुन्नत है। और इसी तरह इतर इस्तेमाल करना ये भी सुन्नत है। और इतर लगाना सुन्नत है, चाहे कैसे भी हो लगाए, लेकिन शरीयत ने उसके लिए कुछ बातें बताई है। क्या है? मर्द और औरत दोनों के लिए इतर इस्तेमाल करना, खुशबू इस्तेमाल करना सुन्नत है। लेकिन क्या है, मर्द के वास्ते मर्द अपने हिसाब से, मर्द हजरात के इतर अलग होते हैं, औरतों के इतर अलग होते हैं। मर्द के खुशबू स्प्रे वगैरह होते हैं, वो अलग होते हैं, औरतों के अलग होते हैं। तो मर्द को अपने हिसाब से, उसके हिसाब से इतर इस्तेमाल करनी चाहिए, औरत को अपने फीमेल वर्जन के इतर इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि औरत घाट इस्तेमाल ना करे।
گھاٹ یعنی جب لگائی تو باہر والے سب کو معلوم ہو جاتا ہے جاتی ہے سوئی نیچ بول کر، ایسا عطر عورت استعمال نہیں کرنی چاہیے. ایسے عطر سے اپنے آپ کو بچائے. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت باہر جاتے وقت گھاٹ عطر استعمال کر کے جاتی ہے تو وہ بھی زانیہ ہے، جس سے لوگ اٹریکشن ہوتے ہیں، اس کے طرف دیکھنے والے بنتے ہیں کہ کون با اتنا اچھا عطر لگا لگ جاتی ہے سو بول کر لوگ گھوم کر اس کی طرف دیکھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھی زانیہ ہے. تو ایسے عطر عورت استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے. جو سلولی آتا ہو، جو کم دھیمی بعض خوشبو آہستہ آہستہ دیتا ہو تو ایسی خوشبو عورت استعمال کرتی ہے. اور گھٹیا اور کم قیمت عطر استعمال نہ کریں. گھٹیا جو جیسے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں 60 روپے والے 70 روپے والے عطر آتے ہیں، لیکن یہ عطر کیا ہوتے ہیں جو لگانے کی وجہ سے دوسروں کو سر درد ہونا، دوسروں کو سردی کرنا، دوسروں کو نقصان دینا. بعض لوگ اس عطر لگا اچھا تھوپ لے آ جاتے ہیں، مسجد کے اندر ہو یا باہر فنکشنوں میں ہو، اس سے کیا ہوتا ہے بازو والے سر درد پکڑ لیتا ہے، سر درد آ جاتا ہے، اسے سردی کرتے ہیں، ان چھینک لیتے بیٹھ جاتا ہے. ایسا عطر جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو، جو دوسروں کو مصیبت بنتا ہو، تو ایسا عطر استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے. اور دوسرا، ایسا گھٹیا عطر دوسروں کو تحفہ دینا بھی درست نہیں ہے. کیا کرتے ہیں دوسروں کو تحفے میں دے دیتے ہیں، تو ایسا تحفے میں دینا بھی درست نہیں ہے. عطر لگانا تو سنت ہے، لیکن ایسا عطر لگا کو دوسروں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. عطر لگایا یہ تو سنت ہے، کریکٹ ہے، لیکن تو لگانے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوئی، دوسروں کو سر درد آیا، دوسروں کو سردی کریا، دوسروں کو چھینکا شروع ہو گئے، تو ایسا عطر استعمال کرنا جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہو تو ایسا عطر لگانا یہ حرام ہوتا ہے. اسے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان کوئی عطر لگانے کے واسطے دیتا ہے، باٹل دیتا ہے، تو تھوڑا لگا کر اس کو واپس کر دے. ایسا نہیں کہ دیا فری کا مال لیا بول کر، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دوسروں کا جرہ لے بولے تو اچھا لگا لے دے دیتے ہیں. تو یہ ہمیں استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے تو تھوڑا لگا لے کر واپس کرنی چاہیے، یہی ادب ہوتا ہے. ایسا نہیں دیا نہ بول کر لگا اچھا لگا لے کو دے دیا، اس کا باٹلش ختم کر کو دیا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح الکحل ملے ہوئے عطر ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ایسے الکحل اگر ہے، الکحل کا مسئلہ یہ ہے کہ الکحل کے اندر کوئی انگور سے بنایا ہوا الکحل ہو جس سے شراب بنائے جاتے ہیں، ایسی چیزوں کا الکحل ہو، ایسا چیز اگر عطر میں ملا ہوا ہو، ایسی چیز اسپرے میں ملا ہے، ایسی چیز ڈیو میں ملا ہے، تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانی ضروری ہے. ایسا الکحل ہے جو لیکوڈ ہے، لیکوڈ یعنی کیمیکل سے بنایا ہوا الکحل ہے، تو ایسا چیز اگر عطر میں ملتا ہے تو وہ اس کو استعمال کرنا درست ہے. مثلا انگور کا بنایا ہوا الکحل ہے، یا اسی طرح کھجور کا بنایا ہوا الکحل ہے، گیہوں کا بنایا ہوا الکحل ہے، فروٹ سے بنایا ہوا الکحل ہے، یہ الکحل عطر میں، اسپرے میں، ڈیو میں ملاتے ہیں، اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. ایسا کیمیکل سے بنایا ہوا الکحل ہے، اس کو عطر کے اندر، اس کو اسپرے کے اندر، ڈیو کے اندر ملاتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا درست ہے. اور اسی طرح عطر لگانے کے بھی کچھ مواقع ہوتے ہیں. عطر کب لگانی چاہیے، کب نہیں لگانی چاہیے. نمبر 1، جمعہ کے دن عطر لگانا سنت ہے. اسی طرح عیدین یعنی رمضان بقرعید میں لگانا سنت ہے. اسی طرح تہجد کی نماز کے واسطے عطر لگانا سنت ہے. اسی طرح وضو کے بعد، وضو کر لیا، کوئی بھی نماز ہو، وضو کر لیا، نماز پڑھنے جا رہا یا کچھ بھی کرنے جا رہا ہو، وضو کر لیا ہے تو وضو کے بعد عطر لگانا سنت ہے. اسی طرح احرام کی نیت باندھنا. احرام کے نیت باندھنا مطلب یہ ہے احرام کے ابھی باندھ لیا نہیں، خالی ارادہ کر لیا احرام بننا ہے مجھے بعد میں، اب 11 بجے احرام بننا ہے بول کر بعد میں ارادہ کر لیا تو ابھی لگا لیا، ایسا ہو تو جائز ہے. احرام باندھنے کے بعد عطر لگانا درست نہیں ہے، یہ یاد رکھیں مسئلہ. احرام سے پہلے ہو تو جائز ہے، اگرچہ کہ احرام کے بعد اس کی خوشبو باقی رہے الگ بات ہے. احرام باندھنے سے پہلے لگایا، وہ خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی آ رہی ہے تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن احرام باندھنے کے بعد عطر لگاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. احرام باندھنے سے پہلے ہی عطر لگا لینا یہ بھی سنت ہے. اسی طرح مباشرت کے وقت، مباشرت یعنی میاں بیوی رات میں جب ملنے سے پہلے عطر استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے.
اسی طرح مجالس محافل یعنی مجلس، کسی مجلس میں جا رہا ہے، کوئی پارٹی وغیرہ میں جا رہا ہے، کوئی فنکشن وغیرہ میں جا رہا ہے تو اس وقت بھی عطر استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک یعنی ماہواری سے جب عورت پاک ہوتی ہے تو اس وقت عطر استعمال کرنا سنت ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت عطر استعمال کرنا، اسی طرح ذکر کرنے کے واسطے عطر استعمال کرنا، یہ تمام طریقے آداب ہیں، سنتیں ہیں جس کے اندر عطر استعمال کرنا درست ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو عطر استعمال کرے جانی، شیطانہ پکڑ لیتے، جناتہ پکڑ لیتے، چھوٹے بچے عطرہ لگائے جانی، چھوٹے بچے رات کو عطر لگائے جانی، یہ جتنے بھی باتیں ہیں یہ بکواس کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے باتوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے رات کو بھی عطر استعمال کر سکتے ہیں، دن کو بھی عطر استعمال کر سکتے ہیں، تو ہر وقت عطر استعمال کرنا درست ہے، لیکن مسئلہ یہ یاد رکھے، ذہن میں رکھے کہ ایسا عطر استعمال نہ کرے جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہو، ایسے عطر استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔